सिद्धू साहब ने कहा कि कोई गल नहीं असीं वो मना लांगे तो मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्होंने टिका लांगे तो नहीं कहा। मेरे नाल 40 मेरे 46 पिंड है, मेरे नाल 44 साडे जिते वे सरपंचेस है, साडे नाल मोगे हल्के का साडा शहरी प्रधान खड़ा है। तो एडी वड्डी फोर्स के नाल जे हरजोत कमल खड़ा तो 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार वोटां दे मोतबर बंदे खड़े कि असी जिस हल्के दे विच ने लंबे समय काम किया, जिस पार्टी लिए काम किया, नवे बंदे की एंट्री हो जाती है तो पुराणिਆਂ ਨੂੰ पिछे कर दिता जाता है। किवें तुसीं देखते हो इस चीज़? मेरी पार्टी मैनू इस गल का भरोसा है कि मेरी विनेबिलिटी देखूगी। मेरे नाल मेरे मोतबर लोग खड़े हैं, मेरे नाल मेरा सारा हलका खड़ा है। तुसीं जाओ मोगे लोगों की इंटरव्यू करो, उत्थे रिक्शे वाले रेहड़ी वाले नूं पुछो भी तू हरजोत कमल नूं जानदा कितना प्यार करना, फिर तुहानूं पता लगूगा। ये लोग फैन फॉलोइंग के मगर जाणगे तो फिर पार्टियां मर जाणगियां तो फिर लोग अपने सनी देओल नूं लभदियां फिरनगियां। नवजोत सिंह सिद्धू खुद सीएम के कोल पहुंचे ने, तुसीं भी इत्थे मौजूद हो, लगता है कि सब चीज़ां सॉर्ट आउट हो जाएंगी? अगर नहीं होंगे तो नैक्सट स्टैप तुहाडा की रहेगा? फिर ये तो नहीं मैं डिनाई करदा कि मैनू किसी ने अप्रोच नहीं किया, तो चंगे भागां नूं मैनू सारियां ने अप्रोच किया। बट मैं जो सीएम साहब ने भरोसा दिता, वो कहते तुसीं आपदा काम करो, दब के काम करो, थोड़ी विनेबिलिटी जिहड़ी है उहदे ते टिकट मिलनी। और स्क्रीनिंग कमेटी टिकट दिंदी है। एक बंदा जे स्टेज पर जाके किसी लिए कह हुंदा भी आ टिकट तेरी पक्की है, तो इस गल की कोई गारंटी नहीं हैगी। क्या आज़ाद लड़ोगे किसी पार्टी के नाल गठजोड़ कर? कल मेरे साथियों ने कल आप भी सौं खाधी तो मैनू भी सौं खलाई भी आप मोगे तो ही लड़नी। जिथे एक पासे कहा जाता है कि कांग्रेस दे विच ऑल इन वेल चल रहा है, लेकिन उत्थे ही दूसरे पासे जिवें ही टिकटां दे वंड दी हुण गल शुरू हुई है, लगातार नाराज़गियां दा दौर हुण कांग्रेस विच देखण नूं मिल रहा है। हरजोत कमल की अगर गल की जाए, जिहड़े सिटिंग MLA ने, उन्हां दा जिहड़ा मसला है इस वेले बड़ा भखिया होया। जदों दा सोनू सूद दे सिस्टर मालविका सूद ने कांग्रेस दे विच एंट्री की है। सर, लगातार स्टार पैराशूट एंट्रियां हुंदियां है, हर पार्टी दे विच हुंदियां है। तुहाडे हल्के की गल की जाए, मालविका सूद एंट्री हुंदी है, नाराज़गियां दा दौर शुरू होंदा है, किवें और किस तरीके दे नाल? क्योंकि तुसी अपने हल्के दे विच जो एक पेट बनाई है, जिवें तुसी कम अगे खिंचा, उस तो बाद हुण एंट्री हुंदी है, नाराज़गी जाहिर है, क्यों और किवें ये सब चीज़ां देखी जा रही हैं? देखो सोनू सूद जी पिछले 7-8 महीनों तो 7-8 पार्टियां दे नुमाइंदियां नूं मिल चुके हैं और एंड ते आके कांग्रेस ने बन लिया। हुण उन्हां दी भैन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गई है। सो बेशक उन्होंने आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। मालविका के हसबैंड ने भी कल कोई सरोपा नहीं पाया, पर किते ना किते लोगों के विच एक खदशा सी कि जदों वो चोण लड़न की गल कर चुके हैं तो उन्होंने जे सारियां पार्टियां नूं छड्ड के अज कांग्रेस ज्वाइन की है तो किते ना किते ये ना होवे कि वो मोगे तो चोण लड़े। सानू भी इस गल का इवें लगदा सीगा, मेरे साथियों नूं भी इस गल का लगदा सी। सो असी उस गल करके असी सारे और तुहाडा सारा मीडिया इस गल का ही प्रचार कर रहा कि तुहाडी टिकट कट दिती और मीडिया ही यही प्रचार कर रहा कि हरजोत कमल की टिकट कट के तो वो टिकट मालविका नूं दे दी। सीएम साहब ने कल मैनू फोन किया सी घर आउण लई, पर उत्थे मेरे साथी इन्ने ज़्यादा इकट्ठे हुए सी तो पुलिस ने शायद ये CID ने रिपोर्ट देती भी उत्थे इकट्ठ बहुत ज़्यादा, तुसीं जाओ ना विरोध हो जू। तो पर इदां दी कोई गल नहीं सी। मैं उन्होंने फिर शामी मैनू फोन किया और मैनू आने वास्ते कहा। उन्हें मैनू कहा यार क्यों ऐ भड़काड़ दे विच आ गया, अजे कोई टिकट दे दी है, तू सवेरे आ मैनू मिलण। सो मैं आया सीगा, मेरे कोल सवेरे ही साथी फिर इकट्ठे होण लग पे। बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ मैं रोक आया, पर बहुत सारे मेरे सरपंच, मेरे मेयर साहब, कौंसलर्स वो रुके नहीं, कहते नहीं ਇਹਦਾ ਨਾਲ ही जाना। हरजोत सर, तुसी CM नाल मुलाकात की है और मुलाकात भी काफ़ी लंबी चली है तुहाडी। सो सर, किवें तुसी देखते हो, क्योंकि मुलाकात होके हटी है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ विखे की है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि मना लिता जाएगा। सिद्धू साहब ने मेरे कोल भी हुण ये आई है, सिद्धू साहब ने कहा कि कोई गल नहीं असीं वो मना लांगे तो मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्होंने टिका लांगे तो नहीं कहा।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ 14-15 ਬੰਦੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 46 ਮੇਰੇ 46 ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 44 ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਸਰਪੰਚਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 32 ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਾ ਆ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਖੜਾ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਟਾਰਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਵੋਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 77 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੋਤਬਾਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਖੜਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਮੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਰਜੋਤ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਚਸ਼ਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰਵੇ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਵਗਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਮਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਤੇ ਵੋਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਜੇ ਲੋਕ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ? ਨਾਮ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਨ ਕੇਸ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਰ ਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਸਰਜਾਈਆਂ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡਿਨਾਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟਿਕਟ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 100% ਟਰੂ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੋਗੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਡੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰ ਜਾਊਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। लगता है इस बार पार्टी टिकट कंफर्म देगी, अगर नहीं देंगे इन केस मैं मतलब ऑप्शनली क्या आज़ाद लड़ोगे किसी पार्टी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੋ? ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਬੜੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਹਾਰਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਿਲਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਚੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਮਰਿੰਡਾ।